اگر ہم اپنی مزاحمت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، عدالت کے فیصلے بے معنی ہیں، تو یہ ایک عمل ہے جس کا ہم حصہ ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آگے کیا ہوگا آپ دیکھتے رہیے۔ دیکھیں، تاریخ اپنا راستہ خود نکالتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا، نیپال میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں کیا ہوا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں قتل و غارت ہو، لیکن جب فسطائیت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے، جب جبر بڑھ جاتا ہے، تو لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ایک آئینی طریقے سے تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، عدالتوں کو احترام ملے، عدالتیں آزاد ہوں، ہم اس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن اس مقصد کو دوسری طرف اگر نہیں مانتی، دوسرا فریق اگر نہیں مانتا، دوسرا فریق اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف جبر اور فسطائیت ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، جبر اور فسطائیت میں فلاح ہے، معاشی ترقی جبر اور فسطائیت میں ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ تاریخ نے پہلے بھی اس جھوٹ کو رد کیا ہے، آئندہ بھی یہ جھوٹ رد ہوگا۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت کچھ خفیہ منصوبہ بندی کر رہی ہے، دوبارہ سے اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے حوالے سے کوئی اگلے مہینے 1.5 مہینے میں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کیا لائے عمل ہے اس حوالے سے؟ واقعی دوبارہ سے نومبر میں آپ لوگ آئیں گے، کوئی دھرنا ورنا، کوئی لانگ مارچ؟ دیکھیے، اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس وقت ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ چمگوئیاں ہیں۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، جو پشاور میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال کے اوپر، پورے ملک سے کارکن نکلیں گے، تو پنجاب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیشہ پختونخوا نے جو ہے وہ ہمیشہ الزام ٹھہراتا ہے کہ جب پنجاب نکلے گا اور کے پی نکلے گا تو پھر ہی فسطائیت کا مقابلہ ہو سکے گا، تو آپ پنجاب کو نکال لیں گے اس مرتبہ؟ کافی زیادہ سوالات آپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ پنجاب کی قیادت خاص طور پر، تو اس مرتبہ کیا پلان ہے؟ پنجاب نکلے گا؟ میں عرض کروں، پنجاب نے خود نکلنا ہے۔ دیکھیے، پنجاب کو اگر ضرورت ہے میرے بتانے کی کہ خان صاحب کی کال ہے نکلو، تو پھر تو افسوس کی بات ہے نا۔ خان کی کال ہے اور بچے کو پتہ ہے یہ خان کی کال ہے، ہمارے تمام پارلیمنٹیرین، ہمارے تنظیمی صدور ضلع کی سطح پہ سب متحرک ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنی بھرپور جو معاونت ہے وہ پیش کریں گے۔ لیکن اصل یہ فیصلہ پنجاب کی عوام کا ہے۔ پشاور کوئی بہت دور نہیں ہے، پشاور میں ہماری حکومت ہے، وہاں وہ فسطائیت بھی نہیں ہے جو باقی ملک میں ہے۔ وہاں ہم بالکل اپیل کرتے ہیں پنجاب کے ہر بچے سے، ہر عورت سے، ہر مرد سے، ہر بوڑھے سے کہ آؤ ایک شہر جمہوریت وہاں آباد کرو۔ خان صاحب کی یہی خواہش ہے کہ اس دن لوگ آئیں، چاہے وہ بس پہ آئیں، چاہے وہ موٹر سائیکل پر آئیں، وہ گاڑی پر آئیں، وین پر آئیں، جیسے بھی آتے ہیں، آپ بالکل 27 تاریخ کو یا اس سے 1-2 دن پہلے پشاور پہنچ جائیے۔ میری وزیر اعلیٰ سے بات ہو رہی تھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، انہوں نے بالکل یہ حامی بھری ہے کہ جلسے کے دن سے 2-3 دن پہلے انتظامات کر دیے جائیں گے۔ پنجاب سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ٹھہرایا جائے گا، اس کی خوراک کا انتظام ہوگا۔ تو ہم پنجاب کے ہر باسی سے، سندھ کے ہر باسی سے، بلوچستان کے ہر باسی سے یہ کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ تو انشاءاللہ وہاں ہوں گے ہی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پورے پاکستان نے 27 ستمبر کو وہاں آنا ہے اور ایک بھرپور اعلان کرنا ہے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب، اس سے پہلے بھی متعدد جلسے جلوس آپ کر چکے ہیں کے پی کے میں، اب کی بار ایک اور جلسہ اگر 27 کو آپ لوگ کامیاب بھی کر لیتے ہیں، 10 لاکھ لوگ اگر آ جاتے ہیں، میں سوال کرنے دیجئے، تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ بالکل ہوتا ہے، حکومت کو، وفاق کو، یا پنجاب حکومت کو، کسی کو؟ پچھلے سال ایک جو علاقائی جماعت ہے اس نے اعلان کیا قومی جرگے کا، اور اس جرگے میں شاید 50-60 ہزار لوگ آئے، لیکن ٹانگیں کانپ گئی تھی نظام کی۔ دیکھیں، جب ایک بڑی تعداد میں انسان کھڑے ہو کر، اکٹھے ہو کر آواز بلند کرتے ہیں، وہ خواہ پشاور میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ مستنگ میں ہو، تو وہ اس کی گونج پورے ملک میں جاتی ہے، اور نظام جو ہے اس گونج سے بچ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تمام عمل جاری رہے گا، تاریخ اسی طرح مرتب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو ایک بڑی آواز اٹھے گی پشاور سے۔ اور یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا، اس کے بعد ختم کر دیں گے، یا پھر کوئی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا بھی ارادہ ہے؟ کوئی لانگ مارچ کا اس دن ارادہ نہیں ہے، اس کے بعد کیا لائے عمل اپنائیں گے وہ سامنے آ جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مشن نور کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ہائپ ہے، مشن نور کے دن آپ لوگ اذانیں دیں گے ظلم کے خلاف، فسطائیت کے خلاف، یہ کارکن کریں گے یا لیڈرشپ بھی یہ چھتوں پہ ہر ایک کو کرنا چاہیے نا؟ بالکل یہ اچھی بات ہے، کون روک سکتا ہے کسی کو
अल्लाह ताला को याद करने से, अल्लाह का नाम यहाँ लेने पे तो से। नमाज पढ़ते हुए भी गिरफ्तारियां हो जाती ठीक है, लेकिन बिल्कुल हर एक को इस दिन ये करना चाहिए। ये एक इरादा है जो जाहिर किया है, ये अवाम के अंदर से ये आवाज़ उठी है, तो मुझे इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम क्यों इसकी तायीद ना करें और क्यों उस दिन पूरी कौम जो है अल्लाह ताला को याद ना करे और अजान ना दे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ गंडापुर साहब ने भी कहा कि अब मुज़ाहमत के ज़रिए ही खान साहब बाहर आ सकते हैं, तो कैसी मुज़ाहमत करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुज़ाहमत का ये मतलब नहीं है कि कोई जत्थे हैं जो किसी शहर पे हमला करेंगे। ये मुज़ाहमत आपके सामने है। मैं आपसे फिर यही अर्ज़ करता हूँ कि एक मखसूस नज़रिया मुज़ाहमत का अपना लिया गया है कि आग और बारूद का मुकाबला हो। ये सिर्फ मुज़ाहमत नहीं है, मुज़ाहमत अखलाकी भी होती है, कानूनी भी होती है, सियासी भी होती है, और फिर एक लम्हा आता है कौमों की ज़िंदगी में, कौमों की तारीख़ में, जब अवाम ख़ुद अपना फ़ैसला करते हैं। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में किसी एक सियासी जमात का बताइए जिसके कहने पे लोग बाहर निकले। वो खुद निकले। ना वो बागा ना गरदार, नंबर 804, नौजवानों का सलार, नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। हम किसी हवाले से इनको छुपने नहीं देंगे। तो हम इंशाअल्लाह आप देखेंगे सड़कों में, मैदानों में अवाम के दुख की बात करेंगे। अवाम के हकीकी जो नुमाइंदे हैं वो अवाम के साथ आपको खड़े नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह खान साहब से मुलाकातें नहीं कराने दे रहे, एक तरफ दो ही रास्ते हैं, एक है मफाहमत का, एक है मज़ाहमत का। अगर हम देखें मफाहमत, तो मफाहमत के सारे दरवाजे इस टाइम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बंद इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने ही फैसला करना होगा और उनसे सियासी लोगों की मुलाकातें नहीं कराई जा रही। आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, आज फिर मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। आप कौमी असम्बली में चीफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के, तो आप क्या कहेंगे सवाल? जी, मैं अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अक्टूबर से आज तकरीबन साल होने को है, सियासी लीडरशिप की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, बावजूद इसके कि अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं। अगर हम लोग नहीं मिलेंगे और ख़ान साहब को अपनी पार्टी का, अपनी पब्लिक की सेंस नहीं पहुँचाएँगे तो आगे मामलात कैसे चलेंगे? तो ये एक डेड लॉक है, ये कन्फ्यूजन है, ये उन लोगों ने जान कर इसको डाला गया ताकि वो ये चाहते हैं कि मामलात आगे ना बढ़े। खान साहब तो पहले दिन से ही कहते थे कि मैं बिल्कुल डायलॉग करना चाहता हूँ मीनिंगफुल मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। जब भी नेशनल कॉज की बात आई है, तहरीक इंसाफ हमेशा फ्रंट पे खड़ी हुई है। वो मार्का हक को, हिंदुस्तान का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, तहरीक इंसाफ, इमरान खान आगे बढ़े हैं। आज भी हम आपकी वसातत से यही अपील करेंगे कि हमें खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ताकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक नागहानी आफत है, एक सैलाब है। अगर आपने खान साहब की पॉपुलैरिटी चेक करनी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए खान साहब का एक वीडियो मैसेज जेल से बनवा दें और एक अकाउंट खान साहब अपना दे देंगे, आप देखेंगे कि अरबों रुपया पाकिस्तान के लिए आएगा, जो आज सैलाब में घिरे हुए हमारे बहन भाई हैं, अजीज़ हैं। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। सलमान अकरम राजा साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब के तकरीबन हर ज़िले में गए हैं, चेयरमैन हमारे गौहर साहब गए हैं, हम सब गए हैं, मैं भी कल मुल्तान से आया हूँ। तो इस वक्त हम सबको इकट्ठे होना है, लेकिन ऐसे हालात में हम पर मुकदमात, हम पर प्रेशर, फस्तायत वो अरूज पर है। और आज भी आप देखेंगे जितनी बड़ी तादाद में पुलिस ने चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, यूँ लगता है जैसे कि हम दहशत गर्द हैं। तो ये सियासत इस तरह तो आगे नहीं चलती। अगर हाइब्रिड निज़ाम को आपने मुकम्मल इसी तरह पैक करना है तो बस ठीक है, फिर कह दीजिए कि जमहूरियत नाम की है और इस मुल्क में जंगल का कानून है, फिर हमें कहने का ये मौका दीजिएगा। ना आप जमहूरियत की बात करते हैं, ना पार्लियामान को उनकी इज्जत देते हैं, ना अदालतों के फैसलों को मानते हैं, तो फिर तो यहाँ आमरीत है ना, और एक शख्स की ज़ाती ज़िद और अना है जिसको पूरी कौम देख रही है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आज एक बार फिर से बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस भी पहुंचे हैं, कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ुद CMKP के लिए मीन गंडापुर साहब भी हैं, खान साहब की बहनें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुलाकात की इजाज़त बदस्तूर आप आज भी नहीं मिली आप लोगों को। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आप लोगों की यहाँ पर आने से, और अगला लाहेमल क्या है इसके बाद? साहब रोका हुआ है, क्या कहेंगे? आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, मुलाकातों का दिन है। बड़ी अफसोस की बात है कि अपने लीडर को हम मिलने के लिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। इस उम्र के अंदर देखें कि आखिर जुल्म की रात कब जो है ये ख़त्म होगी, और जब तक
हमारा लीडर एसेसिबल नहीं होता, हम वहाँ पे जा कर के उससे बात नहीं करते, तो मुल्क जो है उस दिन ब दिन जो है डूबता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें जाने दिया जाए, उनकी बहनों को जाने दिया जाए, दूसरा जो लीडरशिप है हमारी उसको जाने के लिए दिया जाए, ताकि एक तज्जिया करके खान साहब को ये बता सके कि ये सूरत हाल है और हमने इस तरीके से जो है अपने मुल्क को बचाना है। थैंक यू सर बहुत।